حضرت مولانا دائیں سلامت برکات آقا سلطان محمد شاہ امام فرمال وردوان کیمپ تاریخ 11/10/1993 فرمان 63 મોલાએ ફરમાવ્યું કે તમે ઘણી મહેનત કરી અહીં આવ્યા છો અને જે કદમ ભર્યા છે તેનો બદલો આ દુનિયામાં અને પેલી દુનિયામાં ખુદાવંદ તમો જમાતને આપશે. તમે ઇન્સાન રૂપમાં છો. ખુદાવંદ તાલાએ તમારા ઉપર ઘણી જ મહેરબાની કરી છે કે તમોને મોહબ્બતથી સત્પન દીનમાં જન્મ આપ્યો છે. પણ હેત છે કે તમારો જન્મ ઢોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય છે અને ઇન્સાન પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય છે. मोमिनों, ये फरमान हम हर वक्त सुनते हैं और पढ़ते भी हैं और कई दफा हमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा. लेकिन आज हम मिलकर ये इस फरमान पर गौर करें, फिक्र करें कि मौला फरमाते हैं कि तमे घणी मेहनत કરીને અહીં આવ્યા છો. જે કદમ ભર્યા છે તેનો બદલો આ દુનિયામાં અને પેલી દુનિયામાં ખુદાવંદ તમોને આપશે. हम इस फरमान पर अगर सोचें या ख्याल करें हमारी अदना समझ से, छोटी सी समझ से, तो बहुत मेहनत करके हम आते हैं या मौला आते हैं. जब मौला दीदार देने के लिए आते हैं तो कितनी दूर से आते हैं, कितनी मुसाफरी करके मौला आते हैं. जब मौला हमको दीदार देने के लिए आते हैं तो हम दीदार के लिए जाते हैं, तो किसको ज्यादा मेहनत है? मौला को ज्यादा मेहनत है हमारे पास आने की. लेकिन मौला हमको उसकी जगह पे ये फरमाते हैं कि तुम बहुत मेहनत करके मेरे दीदार के लिए आए हो और इतनी मौला अपनी नूर की रहमत बरसाते हैं कि आपको एक एक कदम का बदला इस दुनिया में और उस दुनिया में खुदावंद ताला आपको देगा. ये एक मौला की बड़ी रहमत है. लेकिन दूसरी तरफ एक फरमान की बहुत सी मायना है. जितना आप गौर करेंगे, जितना इस पर सोचेंगे, तो मौला आपको इसकी रोशनी अंदर से देते रहेंगे. मौला के पास कमी नहीं है, लेकिन हम इस पर वक्त नहीं देते हैं, इतना गौर फिक्र नहीं करते हैं, तो हम वहीं खड़े रह जाते हैं. इतनी दूर से हम आए हैं. अगर हम सोचें कि हमारा रूह कितने जन्मों से घूम रहा है और कितनी मेहनत के बाद हमको ये 57 धर्म में यानी 57 मजहब में जन्म मिलता है, वो मौला जानते हैं कि हमारे रूह की कितनी मेहनत है. 50,000 साल के बाद एक इंसानी जन्म मिलता है और इंसानी जन्म में भी हमारी पिछली इतनी मेहनत होवे, इबादत होवे, बंदगी होवे और अच्छे अमाल होवे और हमारी बहुत सी नेकियां होवे और फिर मौला की रहमत होवे, तो हमको 57 में जन्म मिल सकता है. क्यों कि पीरों ने इसकी मेहनत करके और इसका तजुर्बा बताया कि सदगुरु कह रहे 4 खान माँ को आगे कि तुम्हारी कितनी मेहनत है तुम्हारे रूह की. 4 खान के अंदर इसने कितनी तकलीफें देखी है. ये वनस्पति में, झाड़ में, जमीन से जो उगने वाली चीजें हैं उसमें निकलते 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 फिर माता के गर्भास्थान में जो जन्म मिलते हैं उसमें कितने जन्म लिए, पहाड़ों में कितने जन्म लिए, अंडों में से कितने जन्म लिए
اس کے بعد پھر بھی کتنی انسانی جنموں میں اس نے محنت کی، اس کے بعد اس کو 56 دن میں جنم ملا۔ تو حقیقتاً یہ اشارہ ہمارے روح کی طرف ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم بہت محنت کر کے آئے ہو، اس میں دنیا کے اندر بھی آپ قدم قدم بھر کے میرے پاس آتے ہو، اس کا یعنی فائدہ آپ کو یہ دنیا اور پہلی دنیا میں مولا دے گا، خداوند دے گا، لیکن حقیقت میں ہمارے روح کو ایک یہ اشارہ ہے کہ اس جنم میں تم اپنا کام کرنا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا اوپر گھણી મહેરબાની કરી છે કે તમોને મોહબ્બતથી 56 દિનમાં જન્મ આપ્યો છે, પણ હેફ છે કે તમારો જન્મ ઢોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય છે અને इंसान પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય છે کہ ابھی آپ اتنی محنت کے بعد آپ کو ایسا اتم جنم اور اتم دھرم ملا جس میں روحانی پتا ملا، روحانی علم ملا، اس میں اعظم ملا، اور اتنی روشنی مولا بتاتے ہیں کہ ہم اگر مولا کی بات سنیں تو ہمارا کام اس جنم میں ہو جائے، لیکن ہم فرمان سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہے کہ ابھی ہمارے جو کنڈیشن ہے روح کی وہ ایسی ہے کہ اس کو دنیا بہت میٹھی لگتی ہے، دنیا کی مایا بہت میٹھی لگتی ہے، دنیا کی باتیں بہت میٹھی لگتی ہے، دنیا کی اور چیزوں میں ہم کو بہت لذت آتی ہے، لیکن نہیں آتی ہے تو فرمان میں لذت نہیں آتی، فرمان پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہے کہ ایسا جنم ملا اور ایسا چلا گیا، ہے کہ تمہارا جنم ઢોરની મિસાલ ચાલ્યો જાય છે અને انسان પાછો ખાકમાં દાખલ થઈ જાય، تو پھر آپ خاک میں جائیں گے اور پھر اتنا بڑا راؤنڈ اور گھومیں گے آپ، تو یہ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہے اس میں۔ جس طرح پیروں نے فرمایا کہ સદગુરુ કહે રે માનખા અવતાર તું પામ્યો અને કાંઈ ન જાણ્યો મુક્તિનો ભેદ، એ માણેક મોટો શું થયો جو अंतर न पड़े छे कि ऐसी तुमको ऐसा चांस मिला, ऐसी एक जबरदस्त बादशाही मिली और उसमें तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ये माणक मोटो शू थे कि क्या फायदा, ऐसी नूरानी मिलकत मिली फिर भी आपने अपने जीव का काम नहीं किया। तो ये माणक मोटो शू थयो जो अंतर न पड़े छे। फिर मौला यहाँ खुली तरह से फरमाते हैं कि रोज कयामतना दिवसे बीजी जातों ने तो एक बानूपण છે। दूसरी दुनिया में जितनी कौमें हैं, हिंदू, मुसलमान, यहूदी, नसारा, क्रिश्चियन और जितने फिरके वाले हैं, वो तो ये एक सवाल उठा सकते हैं कि हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, हमारे पास रूहानी इल्म नहीं था, हमारे पास रूहानी रोशनी नहीं थी, कोई चीज भी नहीं थी, तो हम कैसा अपने रूह को आजाद कर सकते हैं। लेकिन आप ये बहाना नहीं निकाल सकते। जिस तरह मौला ने पीर सफजली के लिए फरमाया कि पीर सफजली जो था उन्होंने कितनी मेहनत की कि पीर सफजली को मौला ने मरने के बाद पीर का लक़ब दिया। इससे पहले उनका टाइटल था इत्मादी। तो फरमान में मौला ने फरमाया कि इत्मादी सफजलीए અમારા ઘરની એવી ખિદમત કરી કે એના મરણ બાદ અમો તેને પીરનો દરજ્જો આપેલ છે। અમારી 54 વર્ષની ઇમામત દરમિયાન આ એક જ માણસને અમે આવો દરજ્જો આપેલ છે। 54 साल की मेरी 48 में जो मैं मौला फरमाते कि 54 साल यानी 54 साल मेरी इमामत को गुजरे, उसमें एक ही आदमी ऐसा निकला कि जिसको मैंने पीर का दर्जा दिया। हालनी जमातમાં પણ કોઈ એવી મહેનત કરશે તો અમે તેને પણ એવો દરજ્જો આપશું। એક ચીજ મૌલાને ખીલે। फिर
پیر سبزالی کی دوسرے درجے کی بات کی کہ پیر سبزالی દુનિયામાંથી ઇત્માદી સબઝલી દુનિયામાંથી રહેલત કરી ગયા છે. તેથી દુનિયાને ઘણું નુકસાન થયું છે, પણ એની પોતાની રૂહાનીને ઘણો ફાયદો થયો છે. અને ઇત્માદી સબઝલી ખુદાની રહેમતે પહોંચ્યા છે. तीसरी चीज मौला ने फरमाया कि इत्मादी सब्जली हकीकतीओनो अलम वरदान थया छे. यानी शरीयत, तरीकत, फिर हकीकत. पहले शरीयत बराबर होवे उसको तरीकत मिले, जिसकी तरीकत बराबर होवे उसको हकीकत मिले. तो रूहानियत की शरीयत ये है कि जब पहले फरमान को सुने ध्यान से या पढ़े, ये रूहानियत की शरीयत. और रूहानियत की तरीकत ये है कि उस फरमान में से फिर उसके दिल में ये ख्याल होवे कि ये फरमान मौला ने फरमाया, इसमें क्या हकीकत है. जिस तरह अभी हमने ये इसके ऊपर ये रोल किया कि मौला ने ऐसा क्यों फरमाया कि तुम इतनी मेहनत करके और यहाँ आए हो. तो हकीकतन हमारे रूह की इतनी मेहनत है, इसीलिए मौला फरमाते हैं कि तुमने इतनी मेहनत करके यहाँ आए हो. तो यही फरमान में से तरीकत मिलती है, फिर इसी में से हकीकत मिलती है. हकीकत यानी वो हम उसको अपने दिल में देख सकते हैं, हम अपने दिल में उसको बराबर देख सकते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं सकते. अलबत्ता मौलाना रूमी की मौला ने मिसाल दी कि मौलाना रूमी कही गयो છે कि હું પથ્થર હતો. उसने अपने दिल में अपने आप को देखा, जब ही ये कहा कि मैं पत्थर था. हमने इतनी मेहनत नहीं की है कि हम अपने आप में कुछ देख के और अब देखेंगे हम कौन से जन्म में थे, पहले कहाँ थे, इससे 1000 साल पहले कहाँ थे, आज से 1000 साल पहले कहाँ थे, 5000 साल पहले कहाँ थे, 25000 साल पहले कहाँ थे, या 50000 साल पहले कहाँ थे. ये मौलाना रूमी ने 50000 साल पहले की बात बताई कि मैं पत्थर था. आज से 50 साल पहले, 50000 साल पहले, ये गिनान के रूह से बोलता. फिर पत्थर में से झाड़ में पैदा हुआ, ये हकीकत. फिर जानवर में पैदा हुआ, फिर बंदर में पैदा हुआ, अभी मैं इंसान बना. क्यों? पहले इंसान नहीं था, पहले रूहानी इल्म नहीं था, तो इंसान का क्या पता चले उसको. हम जो फरमान फरमाते हैं वो ज़वाहिर है, जो इंसान है वो ज़वाहिर को उठा लेते हैं. कि इंसान तब बन सकता है दुनिया में, कोई दावा नहीं कर सकता है मैं इंसान हूँ, लेकिन मौलाना रूमी ने कहा मैं इंसान हूँ. क्यों? शम्स तबरेज से जब मुलाकात हुई और शम्स तबरेज ने जब रूहानी पिता की रूहानी इल्म से उसको रोशनी दी और उसने मेहनत की, उसको पढ़ा और उसको समझा, उसकी समझ में आया फरमान कि वाकई मौला जो फरमान करते हैं वो हकीकत है. जाहिर में हमको ऐसा लगे कि मौला फरमाते हैं कि तुम बहुत मेहनत करके आए, तो हमको ऐसा लगेगा हम तो यहाँ से आए, यहाँ जमात खाना है और यहाँ हमारा घर है, यहाँ जिम खाना है, यहाँ पेंडोल है, यहाँ हम आए. हम तो इतनी मेहनत तो नहीं की है, लेकिन मेहनत की है आपने. आप अपने अंदर से पूछें कि कितनी मेहनत से हमको ये इंसानी जन्म मिलता है. बहुत मेहनत से, और फिर मौला की रहमत से ये जन्म मिलता है. और इस जन्म को हम किस तरह गाया करते हैं, ये हमारी जो मूड़ी है दम की, ये कहाँ जाती है. हाल तुम्हारी બંને બાજુ બે રસ્તા છે. हमारे अंदर से
دو راستے نکلتے ہیں. ہماری مرضی ہے ہم خاک میں جائیں، ہماری مرضی ہے ہم پاک میں جائیں. اگر جنم مرن میں جانا ہے، دکھ میں جانا ہے، پوچھو ایک حیوان سے تیری حالت کیا ہے. خون کے آنسو روتا ہے وہ، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، دکھی ہے، بیمار ہے، بولنے کے لیے زبان نہیں، اور کھانے کے لیے یہ ٹیبل کرسی نہیں، ایسا زمین میں پھینک دیتے ہیں. وہ بھی مالک اس کا اس پر رحم کرے اور اس کو ٹائم سے کھانا دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھوکا کھڑا رہتا ہے. پانی سامنے پڑا ہوا ہے لیکن وہ پی نہیں سکتا جب تک وہ پانی کے پاس اس کا مالک لے کے نہیں جائے. ایسے دکھ میں جانا ہے، خون کے آنسو روتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ ہے کہ تمہارو جنم ڈورنی مثال چالی جائے سے انسان پاچھو خاک میں داخل کر جائے. کیوں ایسا بولتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کے اوپر خیال کیا تو مولا نے ایسا کیوں فرمایا؟ علم ہے وہ مرتضی علی ہے، اور علم ہے یہ نور کی روشنی. وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مولا مرتضی علی یہ علم میں بیٹھے ہیں، یہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم مایا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا رستہ خاک کی طرف جا رہا ہے، ہم خاک میں جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ تم پاک میں آؤ. حال تمہیں خاک چھو یعنی خاک ماٹی تمہیں پاک میں آؤ. پاک کھاؤ. انسان કેવી રીતે પાક થાય؟ આંખ કાન નાક મોઢું શરીર પાક હોય تو روح پر چڑھ سکتا، روح پر چڑھ سکتا ہے. لیکن آپ کا راستہ جو ہے علم سے آپ کے پاس سوکھی زمین آ سکتی ہے. جہاں علم ہے وہاں بارش نہیں ہے شیطان. کہ تمہیں تمہارو سوکھو رستو شودھو. تمہارا سوکھا راستہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ علم میں ڈوب جاتے ہیں، یہ سوکھا راستہ ہے. یہاں بارش نہیں ہے، یہاں بارش نہیں برسا سکتی. આ દુનિયા રૂપી દરિયામાંથી સાતમા આસમાનની સૂકી જમીને પહોંચવા માટે રસ્તામાં જે સડક છે તે ઉપર શેતાન ઘણી જાતના વરસાદ વરસાવે છે. ખેતરના દુશ્મની, જૂઠું બોલવું વગેરે હજારો જાતના વરસાદ વરસાવે છે અને મોમનને સૂકી જમીન ઉપર ચડવા નથી આપતા. મોમિન को सूखी जमीन पर चढ़ने नहीं देते. अभी हम कौन से रात करते हैं? ये दुनिया दरिया है, एक नूर का दरिया, एक दुनिया रूपी दरिया. नूर का दरिया कौन सा है? रूहानी इल्म है ये नूर का दरिया. अगर आप रूहानी इल्म ने पहले इसको समझा और उस पर गौर किया और गौर करके और चलने लगे तो हकीकत आपके सामने आएगी. ये रोशनी आपके पास आएगी और रोशनी मिल गई तो रास्ता आसान है. अंधे के लिए मुश्किल है, जिसके पास आंख नहीं है तो उसको यहाँ से गेट तक जाना मुश्किल है. आंखों वालों के लिए क्या मुश्किल है? तो मौला ने फरमाया મહેનત કરીને ઇલમ શીખવો અને હિંમત રાખો. જેનામાં હિંમત છે તે સાતમા આસમાન સુધી પહોંચી જાય. इलम है तो आप पहुंचेंगे, मगर इलम नहीं है तो कैसा पहुंचेंगे? हमारा वास्ते घनी मेहनत है, बेइल्मी क्यों रहती है? आप सूखी जमीन पे आना नहीं चाहते हैं तो मौला आपको खुश कैसे करे? आप इलम को ऐसे ध्यान से पढ़ें, ऐसे ध्यान से पढ़ें, उसको ऐसा समझें कि आप इसके अंदर फना हो जाए. इसीलिए हमको मौला ये फरमान हमको रोशनी देते हैं कि आप इसको समझो. इस इल्म की रोशनी में आप आओ. यहाँ बारिश नहीं है, ये सूखी जमीन है. मेहनत કરીને इल्म सीखो. જેનામાં હિંમત છે તે સાતમા આસમાન સુધી પહોંચી જાય तो इसके लिए कभी बारिश नहीं है. लेकिन इल्म के रास्ते में हम नहीं है. જેમ હેલ કડી જરાવા નીચે ચાલે છે ને જરાવા સડક પર ચાલે છે. આવી રીતે ચાલવું હકીકતી મોમનનો રસ્તો નથી. હકીકતી મોમનની નિગાહ હંમેશા ફરમાન ઉપર હોય છે. इसकी हर सांस फरमान में जाती है.
ہر سانس میں اس کی فرمان ہے، اور فرمان آپ کو کا راستہ بتائے گا. آپ کو فرمان فرشتے کی راستے پہ لے جائے گا. راستہ تو چل رہا ہے ہمارے اندر سے، اس کو آپ حقیقت میں لیں، یعنی اس راستے پہ لے لیں تو آپ سکی زمین پہ آئیں گے. تو مولانا نے فرمایا کہ پیر سبزلی حقیقتوں نو علم بردار کیا چھے. اس کے روحانی کا اسٹیج بتاتے ہیں کہ جو حقیقتی ہیں، حقیقتی مینس حقیقت مانے آپ کو برابر دکھے. اس طرح کوئی ایک واقعہ بن جائے تو آپ پوچھیں گے کیا بات ہے، پہلے بولیں گے یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی. تو آپ پوچھیں گے حقیقت کیا ہے، یہ بتاؤ نا، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ تو بولیں گے بھائی حقیقت یہ تھی کہ اس بات سے شروع ہوئی ہے اور یہاں یہ جھگڑا شروع ہو گیا. پھر حقیقت نکلتی ہے. حقیقت مینس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. تو پیر سبزلی کے لیے مولانا نے فرمایا کہ حقیقتوں نو علم بردار، پیر سبزلی کے لیے کہ حقیقتوں نو علم بردار تھیا. اور چوتھی چیز مولانا نے فرمایا کہ اعتمادی سبزلی ایک موٹو دائی تھی گیا છે. موٹا زبردست ایک بڑا مشنری بنا ہے જેનો ઇતિહાસમાં હંમેશા નામ કાયમ અને દાયમ રહેશે. دنیا کتنی بھی گزر جائیں گی لیکن اس کا نام دنیا میں ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا. سنہرے اکثر سے لکھا جائے گا کہ اعتماد سبزلی ایک بڑا مشنری تھا، بڑا دائی، یہ سچا مشنری. پانچویں چیز مولانا نے فرمایا کہ اعتمادی سبزلی ہے પોતાના روحانی بڑھتی، یعنی اپنے ول پاور سے ہزاروں آدمیوں کو اپنی روحانی روشنی دی. પોતાનો ول પાવર یعنی روحانی બળ બતાવ્યું છે. પોતાની કોમને બતાવ્યો અને બીજાઓને પણ હજારો માણસોને روحانی પાવર બતાવ્યું છે. اسماعیلی قوم کو تو بتایا لیکن غیر قوم کو بھی اس نے اپنا ول پاور بتایا. ابھی بھی اس میں اعتمادی کی مولا نے بات کی، اس کے مرنے کے بعد یہ میتھڈ ملا. تو وہ کون سی چیز تھی اس کے پاس؟ وہ فرمان سے صرف خدمت نہیں کرتے تھے لیکن فرمان سے اپنے روح کو یہ عبادت کی بھی ٹریننگ دیتے تھے. اسی لیے تو اس کے اندر ول پاور آیا. તો આજની જમાતમાં પણ એવો કોઈ خدمت کرتے ہوئی تو مولانا فرمایا اس کو بھی میں ایسا درجہ دے سکتا ہوں. تو یہ حقیقت ہے اور حقیقت ہم کو مولا نے روحانی علم میں دی. پھر مولا نے فرمایا کہ روز قیامت میں بیجی جاتوں نے تو ایک بانو پہنچے. یہ حقیقت. دوسرے تو بانا کر سکتے ہیں કે તેઓને 57 દિનની ખબર નહીં હતી. તમે અરબ, બદક્ષાની, ખોજા, મોમના તથા બીજા જેટલા ઇસ્માઇલી સત્પંથી છો તેઓ રોજ કયામતના દિવસે કાંઈ પણ બાનું કાઢી શકશો નહીં. پھر یہاں مولا فرماتے ہیں ابھی بھی آپ ہوشیار ہو جائیں. આ દુનિયા 2 દિવસ માટે છે. یہ دنیا آپ کی جو ہے یہ 2 دن ہے. ایک پیدائش کا دن اور مرنے کا دن. حقیقت میں روحانیت میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایک کمرے میں سے آئے اور دوسرے کمرے میں نکل گئے. اتنی دیر کے لیے دنیا ہے. جسمانی طور ہم کو لگتی ہے کہ یہ ہماری 100 سال کی 90 سال کی زندگی ہے لیکن روحانیت میں ایک پل ہے، ایک آنکھ کی پل ہے. આ દુનિયા 2 દિવસ માટે છે. તેમાં તમે શેતાનની બાજી ખાઓ છો. ہماری بھولیں بتاتی کہ تم شیطان کی بازی کھاتے ہو. شیطان کی بازی مینس جھوٹ بولتے ہو، نندا کرتے ہو، حسد کرتے ہو، فتنہ کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو، نافرمانی کے کام کرتے ہو. یہ سب شیطان کی بازی ہے. આ દુનિયા 2 દિવસ માટે છે. તેમાં તમે શેતાનની બાજી ખાઓ છો. તમારા પગની નીચે માયાનો એક ગંજ છે. તેના ઉપર ધૂળનો ઢગલો છે.
તેને તમે આ તરફ કે પેલી તરફ કરી શકતા નથી કે જેથી खजानो तुम्हारा हाथ में आवे। यहाँ मौला फरमाते हैं कि कितना खजाना आपके अंदर है। मौला खुद फरमाते हैं कि आपके अंदर कितनी बड़ी दौलत मौला ने रखी है और उसके ऊपर एक मिट्टी का टिकला है। आपके पांव के नीचे खजाना है, इसके ऊपर मिट्टी का ढेर है, इसको आप हटा नहीं सकते। मिट्टी क्या है? दुनिया सब धूल है। यही हमारे ख्याल में दुनिया है ना, वो धूल है। हमारे ख्याल में अगर हकीकत है, मौला का नाम है, रुहान इल्म है, ये हकीकत है, ये धूल नहीं, ये खजाना है। मर्तबा इल्म तेरा सब हुनर ऊपर है आला के इल्म से तो रब पहचाने। તમારા પગની નીચે માયાનો એક ગંજ છે, તેના ઉપર ધૂળનો ઢગલો છે, તેને આ તરફ કે પેલી તરફ કરી શકતા નથી कि જેથી खजानो तुम्हारा हाथ में आवे। आप इतना नहीं कर सकते हैं कि आप खाक में से निकल कर पाक में जाएं। यानी दुनिया का ख्याल को हटाकर और मौला के ख्याल में अपना ध्यान लगाएं। इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो खजाना किस तरह आपको मिलेगा? ख्याल करो। अब यहाँ मौला ने हमारे ख्याल के ऊपर जोर दिया। ખ્યાલ કરો કે આ જગ્યાએ એવું તેલ છે કે જેની રોશની ઘણી જ થાય છે कि आपके रूह के अंदर ऐसा तेल है, ऐसा इसके अंदर रोगन है कि जिसकी बहुत रोशनी होती है। यानी आपके अंदर जो रोशनी है वो आप उसको देखें तो आप खुद दीवाने हो जाएंगे, आप पागल बन जाएंगे। इतनी रोशनी मौला ने हमारे अंदर, हमारे रूह में रखी है। ખ્યાલ કરો કે આ જગ્યાએ એવું તેલ છે કે જેની રોશની ઘણી જ થાય છે। મિસાલ, આ વીજળી બત્તી તમારી પાસે બળે છે, જેને તમે જુઓ છો એ બત્તી દુનિયાની છે। ये बिजली जो जलती है, यानी दुनिया की जो बिजली की बत्ती जो है ना, उसकी मिसाल देते हैं। उसमें भी कोई जमाने में ये रोशनी नहीं थी तो वो बिजली की जो बत्ती की रोशनी है वो बहुत जबरदस्त गिनी जाती थी। तो उसकी मौला मिसाल देते हैं कि ये दुनिया की बत्ती जो जलती है इसका तो इसके सामने कोई काम ही नहीं है, इतनी उसमें रोशनी है। मिसाल, आ વીજળી બત્તી તમારી પાસે બળે છે તેને તમે જુઓ છો, એ બત્તી દુનિયાની છે। તમારા રૂહના ચિરાગમાં રોગનનો ઢગલો છે, પણ તેને દિવાસળીથી સળગાવો નહીં તો રોશની કેમ થાય? कि तुम्हारे रूह के चिराग में ऐसा नूरानी तेल भरा हुआ है कि आप उसको रोशन नहीं करेंगे तो रोशनी कैसे होगी? यानी आप फरिश्ते की सड़क पे जाएंगे, यानी इबादत करेंगे, मौला का नाम लेंगे, दुनिया को आप दूर करेंगे तब ये चिराग जलेगा। अगर आप बंदगी नहीं करेंगे या रूहानियत की तरफ नहीं जाएंगे तो ये बत्ती किस तरह रोशन? તમારી હવેની આટલી જિંદગી છે તે બેફાયદે અને બેખબરીથી કેટલો વખત પોતા રહેશો? તમે बातों इल्मથી वाकिफदार बनो। फिर ये रोशनी का इशारा यहाँ मौला ने बातों इल्म का नाम लिया कि बातों इल्म किसके पास है? कोई दुनिया में जितने भी फिरके हैं, जितने भी दीन हैं, उनके पास बातों इल्म नहीं। बातों इल्म तो रूहानी पिता दे सकते हैं और रूहानी पिता से ये रूहानी रोशनी मिल सकती है कि आप बातों इल्म से वाकिफदार बने, यानी आप फरमान के अंदर डूब जाएं। इसीलिए मौला ने फरमाया कि मेरे फरमान तुम्हारे दिल में रोकना, मेरे फरमान तुम्हारे दिल में रोकना, मेरे फरमान पर 2 घंटा ख्याल करना, मेरे फरमान पर 2 घंटा ख्याल करना। इससे हमारे रूह को कितनी रोशनी मिलती है ये मौला जानते हैं। अगर हम मेहनत करें तो ये हकीकत हम भी देख सकते हैं।
پھر مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں عبادت کرتا નથી. આ દીન ઇસ્માઇલી જે ઘણો જ ઉત્તમ દીન છે. یہاں اتنی کلیئر بات مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں عبادت کرتا નથી. આ દીન ઇસ્માઇલી જે ઘણો જ ઉત્તમ દીન છે તેને તમે સમજતા નથી. اگر ہم سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے تو مولا ایسا نہیں بولے. بھلے ہم کو اتنے سال ہو گئے اس فرمان کے اندر، لیکن حقیقت میں ابھی بھی ہم اس کو سمجھے نہیں. جس دن ہم